Yeah, any questions or concerns from the last session? Anybody? Hmm? Okay, let's do a quick recap. What are the topics we covered so far? Hmm? Just I guys, you have to start answering. Then only I'll understand whether you understood or not, or you have any problem in understanding. If you don't speak up, then I will be clueless. నాకు అర్థం కాదు మీకు అర్థమైందా అర్థం కాలేదనేది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అప్. ఓకే, సో So జస్ట్ you have given an overview of DevOps and in first two classes and third and fourth classes we have given an overview of Linux, who has invented it and what are the flavors at normal available, and also what is the significance of Linux, why we require that in current industry, fantastic. Okay, good. and how it is getting utilized as it has a general license, GPL, General Public License. Okay. a general public license. And Mm-hmm. yesterday, at last class, you have given what is the overview of hypervising and VMware, Mm-hmm. how the concepts will be there, and how virtualization will take it. Correct. Fantastic. Thanks, Hemant. So, anybody else who want to add any other points? So, we understood what is DevOps. What is DevOps? Is it DevOps a technology or is a tool or what it is exactly? DevOps is a hmm? It's a culture Not where we technology. yeah, it's not a technology. We use it's a practice, I can say. Okay, it is a practice or a culture that we adopt. Okay, clear. And DevOps has what set of tools? Set of what? Tools where each tool has a significance role, right? And DevOps follows what methodology? What methodology? Agile methodology, correct? Yes. Okay, under SDLC, DevOps follows what? Agile methodology. So technically, DevOps actually is a two different teams, but with the help of DevOps, we ensure that they are collaborated together in the what? Having a common goal to deliver the software, you know, what in a quicker with high quality at scale, correct? So DevOps, that's over. That's more than enough for DevOps. And what is an operating system? What we covered in the operating system? Operating system is it's a first software, right? It's a first software. Yeah, it's a mediator. That's correct. It's a first soft software that will be installed in a machine, a computer, correct? You can say machine or a server, or you can say client or a computer. Client or a computer, right? You can call it as anything. The first machine, first software. And so OS is a, as I said, is a mediator between what? User and hardware, correct? This is what we covered. And operating systems can be accessed two ways, with the GUI, and then other one is what? Command line interface. Means operating systems can be accessed అంటే ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఒకటి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఉండొచ్చు లేదా కమాండ్ లైన్ ఉండొచ్చు. నౌ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, విండోస్ ఈజ్ వాట్? GUI కమాండ్ లైన్ బోత్ ఉన్నాయి. విండోస్ లో GUI యాజ్ వెల్ యాజ్ కమాండ్ లైన్ ఉంది. బట్ 95% we use what? GUI. Windows is all about what? Graphical. And compared to command line, it is almost, it's very heavy. It's a what? Heavy to run. The graphics రావాలి కదా. అందుకని మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సాంగ్, ఆడియో సాంగ్, సేమ్ సాంగ్ ఆడియో అండ్ సేమ్ సాంగ్ వీడియో, ఆడియో ప్లస్ వీడియో కదా, ఏది సైజ్ వైజ్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది? ఆడియో వీడియో. సో వీడియో సాంగ్ బేసికలీ హ్యావ్ ద హెవీ సైజ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్. ఆడియో ప్లస్ వీడియో ఉంటుంది కాబట్టి సిమిలర్లీ గ్రాఫిక్స్ కూడా అంతే. GUI అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఆల్వేస్ హెవీ.
Okay, and it occupies more CPU, more RAM, more computation required, right? So whereas command line is lightweight, okay, just like a audio, అంతే కదా? So it's heavy, whereas CLI is what? Command line is, is lightweight, correct? And Windows uses 90%, 95% GUI, and I can say what? 5% CLI. But whereas Unix and Linux operating system almost almost అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి, can't we use graphics for Linux and Unix? Linux and Unix, we can use it, but no one will use it. So I can say 100% CLI. Okay, mark my words. 100% what? CLI. Command line ఉంటుంది, commands ఉంటుంది. But guys, I'll tell you, trust me, once you start working with command Linux, you'll love it. Initial stages లో, because మీకు starting కాబట్టి initial stages లో you might little bit hesitant అబ్బా, ఈ కమాండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఆ కమాండ్ గుర్తు, బట్ once you start using it or used to it, you know you love it. Okay, so that's about the type of operating systems we covered. As Heman said, we also covered about what? Virtualization. Okay, agree or not? Virtualization. In this virtualization, hypervisors. We discussed about what? Hypervisors. Hypervisors means what? The virtual software. ఓకే, వర్చువలైజేషన్ మనకి రెండు రకాలుగా వస్తుంది. లైసెన్స్డ్ వర్షన్ అయితే ఒకటి. సో వాట్ ఈస్ ద వైడ్లీ యూజ్డ్ ఆపరేటింగ్ హైపర్వైజర్? ఐ మీన్ VMware. ఓకే, అండ్ ఫ్రీవేర్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓపెన్ సోర్స్, దట్ ఈస్ వాట్? వర్చువల్ బాక్స్. Right, we covered what? Virtual box. Hypervisor is from which company? Sorry, VMware is from which company? VMware only. Okay, but virtual box is from which company? Oracle. ఓకే, ఆరకిల్ కార్పొరేషన్ నుంచి మనకి ఇది ఫ్రీ సోర్స్ గా అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ pretty మచ్ వి డిస్కస్డ్, అండ్ వి ఆల్సో డిస్కస్డ్ మెనీ కాన్సెప్ట్స్. మీరు గమనిస్తే ఒక సర్వర్ అనేది మనకి టూ టైప్స్ ఉంటుంది రియల్ టైంలో. ఐదర్ ఇట్ మైట్ బి ఎ ఫిజికల్ సర్వర్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ వర్చువల్ సర్వర్. A server will be in two types. A server can be physical, a server can be virtual. But where these servers resides in real time? ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే బిజినెస్ ఎక్కడ రన్ అవుతే అక్కడ ఉంటుందా సర్వర్? మనం కవర్ చేసాం కదా, ఎక్కడ ఉంటుంది? డేటా సెంటర్. డేటా సెంటర్స్, కరెక్ట్. సర్వర్స్ రిసైడ్స్ ఇన్ డేటా సెంటర్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సర్వర్స్ విల్ రిసైడ్స్ ఇన్ వాట్? డేటా సెంటర్స్. ఓకే, డేటా సెంటర్స్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది? సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాట్? ర్యాక్స్. ఓకే, సర్వర్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ ది racks. Okay, and how the server physically look like? They will be they are called as what? Blade servers. Okay, what example? Dell PowerEdge. Dell PowerEdge servers are widely used, hardware across the world in all the data centers, correct? So most of the data centers, ఇప్పుడు నేను అక్రాస్ ఈ 18-20 years లో నేను చూసింది ఏంటి అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే యుఎస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, యుఎస్, యూకే, యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉంటుంది. ఓకే, చైనా, షాంఘై, స్విట్జర్లాండ్లో బాజల్లో ఉంది, ఫిలిప్పైన్స్లో ఉంది, ఓకే, ఇండియాలో ఉంది. ఓకే, ఎవ్రీవేర్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ యూ హ్యావ్. బట్ మీరు ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీరు చూసేవి ఏవి అంటే, ఫస్ట్ 3 to 4 ఇక్కడ దాకా చూస్తారు. యుఎస్, సో యూకే, యూరోప్. ఓకే, ఐ మీన్ చైనా అండ్ షాంఘై, both are same. China, Shanghai, or UK, Europe, US, AM అంటే అమెరికాస్. ఓకే, స్విట్జర్లాండ్, బాజల్, క్లియర్. ఫిలిప్పైన్స్ అంటే సింగపూర్. ఓకే, ఇండియాలో చూడొచ్చు, ఇండియా ముంబైలో ఉంది మనకి, క్లియర్. సో ఇట్లా చూసుకుంటే డేటా సెంటర్స్ ఆర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ in a simple way, డేటా సెంటర్స్ మీరు చూస్తే మ్యాప్
మ్యాప్ మీరు చూస్తే మ్యాప్స్ చూద్దాం. సో లుక్ ఎట్ దిస్, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. దిస్ ఈస్ హౌ ద డేటా సెంటర్స్ ఆర్ రిసైడెడ్. ఇలా ఉంటాయి అనమాట డేటా సెంటర్స్. దిస్ వేర్ ద ఇండియా ఈజ్. ఓకే, యుఎస్. సో ఇలా మీకు డేటా సెంటర్స్ ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, డేటా సెంటర్స్ మ్యాప్, ఓకే, ఇలా ఉంటాయి అనమాట. సో డేటా సెంటర్స్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. ఓకే, ఇక్కడే ఉండాలి అని ఏం లేదు, ఎవ్రీవేర్ ఆర్ దేర్. బట్ నౌ దట్ వీ అండర్స్టూడ్ డేటా సెంటర్స్, ఇప్పుడు సర్వర్స్ ని ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే, మీరు ద టర్మినాలజీ వాట్ వి యూజ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ఆన్ ప్రిమైస్. ఏమంటారు? ఆన్ ప్రిమైస్ సర్వర్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి? ఆ, మన ఓన్ కంట్రోల్లో ఉండే సర్వర్స్ ని ఏమంటారు? ఆన్ ప్రిమైస్ అంటారు. ఓకే, వి మేనేజ్ అవర్ కంపెనీ, అవర్ ఓన్ కంపెనీ మేనేజ్. మన కంట్రోల్, మనం ఓన్ అసెట్స్ అనమాట అవి. ఇస్ అ క్లియర్? వి బై ఇట్ అండ్ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ డేటా సెంటర్స్. ఆన్ ప్రిమైస్ అంటే ఏంటి? నాన్ క్లౌడ్. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే క్లౌడ్ కి ఆపోజిటే ఆన్ ప్రిమైస్. ఓకే, సో సర్వర్స్ resides either on premise or cloud. Servers will reside either on premise or cloud. సో ఇట్స్ అ క్లౌడ్ బేస్డ్ సర్వరా ఆన్ ప్రిమైజ్ లో ఉన్నాయని అడుగుతారు. ఆన్ ప్రిమైజ్ అంటే డేటా సెంటర్లో మనం కొనుక్కుని పెట్టుకుందాన్ని ఆన్ ప్రిమైజ్ అంటాం. ఓకే, లేదు వి డోంట్ హ్యావ్ ఫిజికల్ అవర్ ఓన్ సర్వర్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ క్లౌడ్. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, సర్వర్స్ విల్ బి ఐదర్ ఆన్ ప్రిమైజ్. ఇన్ షార్ట్ లో ఆన్ ప్రిమైజ్ ని ఆన్ ప్రెమ్ అని కూడా అంటారు. వాట్ యు కాల్ as ఆన్ ప్రెమ్ సర్వర్స్ ఆర్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ అంటారు. ఇస్ అ క్లియర్ గైస్? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టర్మినాలజీస్. మీకు జాబ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ టర్మినాలజీస్ అన్ని వాడుతూ ఉంటారు. సో యూ షుడ్ బి accustomed with these terminologies. Okay, done. So in this context we already covered all this. Just I'm recapping guys so that we don't lose the track. మనం ఎట్లా స్టార్ట్ చేసాము, ఏం చేసాము, ఏం డిస్కస్ చేసాము. I don't want to lose the track and where we are heading and what we are covering. Okay, now the goal for this entire week, for next 1 week to 10 days is what? Focus on what? Linux. Okay, thorough understanding Linux ఎలా వర్క్ అవుతుంది, Linux architecture I'm going to start today. Okay, and we'll see. But before we proceed, we discuss something called what? Virtual machine in the last class, correct? So వర్చువల్ మెషిన్ మనకి రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఉంటుంది అదొక్కటి చెప్పి మీకు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ద వర్చువల్ మెషిన్ షార్ట్ ఫామ్లో ఏమంటాం? విఎం అంటాం. సో కనెక్ట్ టు యువర్ విఎం అంటాం. సో విఎం క్యాన్ బి డిప్లాయిడ్ ఆన్ యువర్ లోకల్ మెషిన్. లోకల్ మెషిన్ అంటే ఏంటి? ఐదర్ డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఆన్ ప్రిమైజ్, ఆన్ ప్రెమ్ సర్వర్ ఆర్ ఆన్ క్లౌడ్ ఆర్ ఆన్ what? On-prem cloud server. So a virtual machine can be installed where? ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు? వర్చువల్ మెషిన్ కెన్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ యువర్ లోకల్ మెషిన్ ఆర్ రియల్ టైంలో ఆన్ ప్రెమ్ సర్వర్ మీద చేయొచ్చు, లేదా క్లౌడ్లో చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో క్లౌడ్లో కూడా మనకి విఎమ్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ దానికి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు. అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ విఎం. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ EC2, అజూర్ వాడు వర్చువల్ మెషిన్ అంటాడు, అజూర్ వర్చువల్ మెషిన్ అంటాడు, ఇంకో పేరు పెడతాడు. బట్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఇట్స్ అ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, but please understand, where do you see virtual machine? Virtual machine can be seen in our local laptops or desktops or on-premise servers or on cloud. Okay, done. Any questions so far, guys? Guys, ఎవరైనా సరే please ask me the doubts. We started the technical concepts of our course. So థరోగా అడగండి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ, and do not hesitate. Okay, so let's start. If no questions, let's start the Linux concept. So what is Linux? As we covered, Linux is an operating system. Okay, mostly what? Command line interface. Linux is robust, Linux is lightweight, Linux is highly secured, correct or not? And Linux is an operating system which is widely used across the globe, across all industries. IT కానీ, non-IT కానీ, banking, insurance, telecom, retail, e-commerce, defense, education. You take any sector, every sector will have their servers running with Linux operating system. That is why it is so in demand. Okay na? సరే, ఇప్పుడు ద అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఒక వర్చువల్ మెషిన్ అనేది మనం లోకల్గా ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ ప్రిమైస్ ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవచ్చు, క్లౌడ్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి వర్చువల్ మెషిన్లో మనం
And as a student, as we are pursuing DevOps, we need to learn how to install what? Linux in that. So do we have on-premise server? అంటే ఇక్కడ మనకున్నాయా? ఎస్, ఐ హ్యావ్ వన్ సర్వర్ ఇన్ విత్ మీ. నేను మీకు చూపిస్తాను. నా దగ్గర ఒక సర్వర్ ఉంది. ఐ పర్చేజ్ ఇట్ ఫర్ 2 lakh రూపీస్. ఓకే, 128 GB సర్వర్ అది. క్లియర్. అండ్ వీ కెన్ స్పిన్ అప్ అ వర్చువల్ మెషిన్ ఆన్ క్లౌడ్. సో అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి? వీ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ అ వర్చువల్ మెషిన్ ఆన్ అవర్ ల్యాప్టాప్, ఆన్ ప్రిమైజ్ సర్వర్ అండ్ క్లౌడ్. ఈ మూడు చూస్తాం మనం. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ ఫస్ట్ one we'll see this one because Linux installation చేయాలి కదా మనం. We need to understand how Linux will be installed, right? So if I open my virtual box, okay, if I open my virtual box, so last class లో నేను తీసేసాను. So I kept 3. Okay, this is one server and this is one server, Red Hat server, Red Hat Linux and Ubuntu Linux. Okay, before we proceed, ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నేను కవర్ చేయాలి. ఏంటిది అంటే operating systems, even Linux also, if I broadly classify into it, okay, we have Windows, which we covered. One second. Okay, so we have what? Windows, and we have what? Linux. So operating systems are 2 grades. One is these operating systems are available as desktop class. గుర్తుందా మీకు? మనం 2 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. Desktop class, and today I forgot my stylus, guys. I'm writing with my hand. Please bear for today. Okay. The other one is server class. Okay. Server class. Similarly, Linux లో కూడా 2 types of operating systems ఉన్నాయి. One is desktop class. Okay. And other one is what? Server class. What is the next one? The server class. So server class అంటే బిజినెస్ కి వాడతారు. రియల్ టైమ్ లో వాడే అన్ని సర్వర్ క్లాస్. ఫర్ పర్సనల్ యూస్, desktop class are used with what? Personal use. Similarly, Windows లో కూడా we have desktop class and server class. Can anybody tell me what are the operating systems we use personally in our laptops? మీకు గుర్తుందా? Windows 11, Windows 10, yes or no? Windows Vista, Windows 7. సో ఇవన్నీ ఏంటి? పర్సనల్ డెస్క్టాప్ క్లాస్. Windows 7, Windows 8, 8.1, ఓకే, Windows 10, Windows 11, Windows Vista, ఇవన్నీ ఏంటంటే these are what? పర్సనల్ క్లాస్. రియల్ టైంలో ఎవరైతే గ్యాప్ పెట్టుకుని వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో, ద పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ ఐమ్ టెల్లింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ వాంట్ టు ప్లే హ్యావ్ అ గ్యాప్ అండ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఒక ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్దాం అనుకుంటే, ఇంటర్వ్యూస్లో మేము ప్యానల్ అడుగుతారు, మీరు రియల్ టైంలో మీరు ఏ వర్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నారు అని. ఓకే, విండోస్ ఏం వర్షన్ వాడుతున్నారు సర్వర్స్కి, లైనక్స్ ఏం వాడుతున్నారు అంటే, ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ వాట్? సర్వర్ క్లాస్. నెవర్ టెల్ వాట్? పొరపాటున కూడా డోంట్ టెల్ దట్ ఇన్ అవర్ సర్వర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ Windows 7, Windows 8 ఆర్ Windows 10 ఆర్ Windows 11. అది వచ్చేస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే మన Windows 11 చూసి. సో నెవర్ టెల్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ డెస్క్టాప్ క్లాస్. సో వీ హ్యావ్, ఎందుకంటే మీకు విండోస్ సర్వర్స్ కూడా ఉండే రియల్ టైంలో. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద విండోస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్? Windows 2000. ఓకే, విండోస్ సర్వర్ 2000, విండోస్ సర్వర్ 2002, అట్లా 2004, 2008, 2010, 2012, 2016 and 2019 widely used, currently widely used విండోస్ సర్వర్ క్లాస్ ఏది అంటే విండోస్ 19 అని చెప్పండి. మాకు విండోస్ 16 అండ్ విండోస్ 19 ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ సర్వర్ క్లాస్. నాకు విండోస్ సర్వర్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా దానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏముంటుంది? ఐదర్ విండోస్ సర్వర్ 2016 ఆర్ విండోస్ సర్వర్ 2019. దీస్ ఆర్ ద వైడ్లీ కరెంట్లీ. మరి మిగతావన్నీ అంటే మిగతా అన్ని లైసెన్స్ అయిపోయినాయి, అవుట్డేటెడ్. నువ్వు ఇంకా వాడుతున్నావు అనుకో, మైక్రోసాఫ్ట్ వోంట్ గివ్ సపోర్ట్. లైసెన్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట, దానికి లైసెన్స్ ఈజ్ ఎండెడ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ ఆల్సో ఆన్లైన్, ద కరెంట్ విండోస్ సర్వర్ లో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ యూఆర్ యూజింగ్, యూ కెన్ టెల్ దట్ వాట్ 2016 or 2019 are the versions we are using for Windows servers. Similarly, what version you are using for what? Linux. So Linux లో కూడా 2 types ఉంటాయి మనకి, డెస్క్టాప్ క్లాస్ అండ్ సర్వర్ క్లాస్.
సో డెస్క్టాప్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి వైడ్లీ యూజ్డ్ ఈజ్ ఉబంటు, ఓకే, డీబియన్, ఓకే, CentOS, ఓకే, CENT, CentOS, ఓకే, అండ్ SUSE లినక్స్, Kali లినక్స్, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్, యూ వోంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లినక్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ లైనక్స్ వర్షన్ 1000 ఉంటాయి. Okay, but don't tell that we are using Ubuntu or Debian or CentOS or what SUSE or Kali. Then what we should tell? What operating system is used in real time for business purpose? The first and foremost is Red Hat Linux, widely used. What is it? Red Hat. Red Hat Linux is a widely used operating system across the globe. ఇది ఏ రేంజ్ లో వాడతారంటే మొత్తం లైనక్స్ లో 90% రెడ్ హ్యాట్ ఉంటాయి. ఓకే, రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇట్, so this is the one, Red Hat. So Red Hat Linux is the widely used operating system, commercial product, commercial license అంటారు అన్నమాట దీన్ని. అంటే కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్ అంటే లైసెన్స్ డబ్బులు ఇచ్చి మనం కొనుక్కుంటాం. వి పే బికాస్ వి పర్చేస్ ద ప్రోడక్ట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ పర్చేస్ ద ప్రోడక్ట్, యుల్ గెట్ గుడ్ సపోర్ట్. నీకు ఎక్కడ స్టక్ అయినా రియల్ టైంలో టికెట్ రేజ్ చేస్తే దే విల్ ప్రొవైడ్ ది సపోర్ట్. సో లైసెన్స్ ఎన్ని రోజులు 1 year లైసెన్స్ పర్చేస్ చేసుకున్నారా, 2 years లైసెన్స్ పర్చేస్ చేసుకున్నారా, ఓకే, ప్రీమియమా లేకపోతే నాన్ ప్రీమియమా. సో అగైన్ దాని కస్టమర్స్ టైప్స్ ఉంటారన్నమాట. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ లైసెన్స్ యూ పర్చేస్డ్ అండ్ దెన్ హౌ లాంగ్ యూ పర్చేస్డ్. ఓకే, సో వైడ్లీ యూజ్డ్ ఏంటి లైసెన్స్ ఇస్ వాట్, రెడ్ హ్యాట్. నౌ ఈ రెడ్ హ్యాట్ ని నేను ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు? అగైన్ ఆన్ ప్రిమైస్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్, ఆర్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్ వాట్, ఆన్ క్లౌడ్. బట్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, లైనక్స్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆర్ లైసెన్స్డ్ వర్షన్? ఓపెన్ సోర్స్. కాబట్టి అమెజాన్ లాంటి కంపెనీ కూడా ఏం చేసిందంటే, అమెజాన్ కానీ ఐ మీన్ AWS కానీ, అజ్యూర్ కానీ, GCP కానీ, ఒరాకిల్ కానీ, వాట్ దే డిడ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్, వాళ్ళు కూడా దాన్ని కొనుక్కుని దాని పేరు అమెజాన్ లినక్స్ అని పెట్టారు. అమెజాన్, ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ అదేంటి సార్ అంటే మన AWS లైనక్స్ లో రెడ్ హ్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేయలేమంటే చేయొచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ ఆల్సో. ఓకే, యూ క్యాన్ ఇన్స్టాల్. అల్టిమేట్లీ AWS లో కూడా వర్చువల్ మెషిన్ ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? సో వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ వాంట్ ఇన్స్టాల్, వాడేమంటాడంటే అల్టిమేట్లీ రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ అయినా ఏ లైనక్స్ అయినా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ఇట్స్ లైనక్స్, రైట్? సో నువ్వు మాది వాడండి అని ప్రయారిటీ ఏమిస్తాడు? అమెజాన్ వాడు అమెజాన్ లైనక్స్ ఇచ్చుకుంటాడు అనమాట. ఓకే, నీకు కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది, వీ విల్ ప్రొవైడ్ మోర్ ఫీచర్స్, ఇలాంటివన్నీ చెప్తారన్నమాట. బికాస్ అమెజాన్ వాంట్ టు ఎన్షూర్ దట్ దే హ్యాడ్ గుడ్ సేల్స్. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, AWS వాడినప్పుడు, మనం AWS లో ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు, వీ క్యాన్ చూస్ వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ దట్ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, సో వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇస్ వాట్, రెడ్ హ్యాట్. ఓకే, అమెజాన్ హ్యాస్ అమెజాన్ లైనక్స్, ఒరాకిల్ హ్యాస్ ఒరాకిల్ లైనక్స్, గూగుల్ లైనక్స్ ఉంది. ఓకే, మీరు అడగచ్చు, సరే సార్ మనం క్యాన్ వి ఇన్స్టాల్ desktop class Linux in AWS? Yes, you can install. I can install Ubuntu Linux, I can install Debian, I can use. కానీ అది రియల్ టైమ్ సర్వర్స్కి వాడలేము, రియల్ టైంలో బిజినెస్కి వాడలేము. ఎందుకంటే ఇవి ఏంటి, దే ఆర్ డిజైన్ ఫర్ డెవలప్ డెస్క్టాప్ క్లాస్, ఎక్కువ లోడ్ తీసుకోలేవు అవి. ఓకే, సింపుల్ చెప్పాలి అంటే ఒక డెస్క్టాప్ క్లాస్కి ఒక సర్వర్ క్లాస్కి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెస్క్టాప్ క్లాస్ అండ్ సర్వర్ క్లాస్? డెస్క్టాప్ క్లాస్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఓన్లీ పర్సనల్ యూస్కి వాడగలుగుతాం అంతే. ఓకేనా, పర్సనల్ యూస్కి వాడగలుగుతాం. అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ పుట్ ద లోడ్. బట్ రియల్ టైంలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఒక బిజినెస్ అప్లికేషన్ కనెక్ట్ వెళ్తే తట్టుకోగలుగుతుంది అది? తట్టుకోలేదు. అందుకని ది సర్వర్ క్లాస్ ఇస్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ కెన్ బేర్ ద లోడ్, ఇట్ కెన్ రన్ రోబస్ట్లీ వితౌట్ స్టాపింగ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్. అందుకని రియల్ టైంలో సర్వర్ క్లాసెస్ చెప్పండి. ఈజీగా చెప్పాలంటే రెడ్ హ్యాట్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు విల్ బి యూజింగ్ ఇన్ అవర్ సర్వర్స్. ఓకే, బట్ వేర్ కెన్ ఐ ఇన్స్టాల్ ది రెడ్ హ్యాట్? రెడ్ హ్యాట్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్. సో మీకు చూపిస్తాను చూడండి, నా లైనక్స్ నేను ఏం చేశాను అంటే, ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ రెడ్ హ్యాట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ వాట్, ఉబంటు. సో ఉబంటు ఈజ్ అ desktop class, red hat is a server class. Both have installed in my VirtualBox lo. Can I install in cloud? Yes, you can install cloud. But do they use Ubuntu in real time? No, they use Red Hat.
What are the other Linux operating systems which is used in real time in business? As it is Amazon Linux, Oracle Linux, okay, GCP Linux. Everybody had introduced their own Linux, right? But among all these things, widely used is what? Red Hat, super robust operating system, Red Hat Linux. Any questions, guys? Desktop class and server class? Yeah. Okay. So now that we got a clarity, సో లెట్స్ సి ఏ లైనక్స్ అయినా సరే అది మనం లైసెన్స్డ్ కానీ లేకపోతే సర్వర్ క్లాస్ కానీ డెస్క్టాప్ క్లాస్ కానీ ఆర్కిటెక్చర్ సేమ్ ఉంటుంది. ద ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ద ఫండమెంటల్స్ ఓన్ చేంజ్. ఓకే, మీరు అడగచ్చు సార్ అప్పుడు మనం ఉబంటు మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలా మరి రెడ్ హాట్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలా ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే బోత్ ఆర్ సేమ్. అర్థమైందా? బోత్ ఆర్ సేమ్. 95% సేమ్ ఉంటుంది. There are some features, some topics which are advanced, which won't be available in Ubuntu, which will be available in what? Red Hat. Ante. Okay. Clear, guys? Okay. So one query. Yes, please, Hemant, go ahead. Since we have Linux is a GPL, General Public License, why can't we use directly Linux, sir? Why to use Red Hat or Ubuntu? Okay. Good question. Since it is No, freeware. yeah. What do you mean by freeware? Suppose, okay, you started using, the Linux which is available open source. Done. నువ్వు ప్రొడక్షన్లో వాడేవనుకుందాం. యూ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ and your complete business application is sitting on the application on the Linux. Okay na? Okay. Some problem occurred with the Linux. Something is not working, and the engineer who is there, Linux engineer in your organization, is unable to fix it. Now what is the next step? Whom do you approach? Evarni adugutam. If you don't fix that problem, your application cannot bring back. If you until unless you bring back your application, your business cannot be resumed. మరి ఎలా? So in real time, I can happily download the Linux and I can install it. I can install and you can use it. But why we have to go for commercial product, licensed product ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే it's because of the support what you get. It because of the features what you get. I'll tell you one thing. Linux ఓపెన్ సోర్స్ అన్నప్పుడు అది ఒక లిమిటెడ్ వర్షనే ఉంటుంది. ఓకే, దాంట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ మటుకే ఉంటుంది. దీనికన్నా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ టేక్ ఎనీ కార్ ఆర్ ఎ బైక్. ఓకే, దాంట్లో చాలా వేరియంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటి, లో వేరియంట్ అని, మిడ్ వేరియంట్ అని, ఫుల్లీ లోడెడ్ అని ఉంటుంది. వై పీపుల్ విల్ ప్రిఫర్ ఫుల్లీ లోడెడ్? బికాస్ దే వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఎవ్రీ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? The people who don't have budget may go for what? One variant less. Or the people which they want to use it for public transport and make money, they might go with lower version, right? So every version, ultimately it is a vehicle. Similarly, ultimately it's a Linux. But why we have to go with the commercial product is because of the support and the features. Commercial product లో ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్, ఈఈ అంటాం. So when you purchase an enterprise edition instead of desktop edition or personal edition, when you go with the enterprise edition, you'll get license and you'll get 24/7 support and you'll get many features where you don't have in the personal edition. అర్థమైందా? Got it, sir. Yeah, so always use enterprise edition and supported license. Okay, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. Good that you asked me that question. సో మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే లైనక్స్ సపోర్ట్ లైఫ్ సైకిల్ లైసెన్స్ సైకిల్ అన్నాము, లేకపోతే లైఫ్ సైకిల్ అన్నాము. ఇది చూడండి, ఇలా ఉంటాయి అనమాట. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. మీకు రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ లైఫ్ సైకిల్ అసలు ఎట్లా ఉంటుంది దాని లైఫ్ సైకిల్. ఇక చూడండి ఎగ్జాంపుల్. If you purchase it, no, full support for what? First 5 years. Then next 5 years కి మెయింటెనెన్స్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. సరే, నువ్వు కొన్నాక వాడు ఏమంటాడు, ఫస్ట్ 5 years నేను ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాను, బట్ నెక్స్ట్ 5 years మటుకు ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్ సపోర్ట్ చేస్తాను అంటాడు. దాని తర్వాత కూడా నీకు కావాలి అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ as ELS, ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ సపోర్ట్ అంటారు. దీన్ని మనం ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ అంటాం. గుర్తుందా? when we purchase a bike or any product, any mixer or any home, sir, మనకి కంపెనీ మనకి 1 year ఇస్తుంది, బట్ మేము థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్టెండెడ్ ఇంకో 3 years ఇస్తాము అంటాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్?
అంటే ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మేము ఎక్స్టెండెడ్ ఇస్తాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ వర్క్స్. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, నాట్ ఓన్లీ లైనెక్స్. నువ్వు ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కున్నా సరే, ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విల్ హ్యావ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ యునో లైఫ్ సైకిల్. దీన్ని లైఫ్ సైకిల్ అంటారు, సపోర్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు దీన్ని. అర్థమైందా మీకు? సో వన్స్ యూ పర్చేస్ లైనెక్స్, ఇట్ విల్ ఫస్ట్ 5 years ఇట్ బి ప్రొవైడెడ్ లైక్ దిస్ ఫుల్ సపోర్ట్ అన్నమాట. నీకు ఏ ప్రోడక్ట్లో ఏ ఇష్యూ వచ్చినా దే విల్ ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే. బట్ దెన్ దేర్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ 5 years లైసెన్స్, 10 years మనకి వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత కూడా నీకు కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే ఎక్స్ట్రా, అండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ సైకిల్. అర్థమైందమ్మా మీకు? ఓకే. సో మీకు ఫుల్ సపోర్ట్లో నీకు ఏమేమి వస్తాయి? ఏమొస్తుంది? మీకు టెక్నికల్ సపోర్ట్, అన్లిమిటెడ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇట్లా నీకు యాక్సెస్ టు ద ప్రీవియస్ రిలీజెస్ కావాలి ఇట్లా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ యాక్టివిటీస్ యుల్ గెట్ విత్ వాట్ ఫుల్ సపోర్ట్. మెయింటెనెన్స్ సపోర్ట్లు ఏముంటాయి, ఏం రావు నీకు. ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ నీకు ఏమి ఉంటాయి, ఏం రావు నీకు. ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ యాడ్ ఆన్ ఇంకా కావాలంటే ఏంటి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యునో ఈచ్ లైఫ్ సైకిల్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ టు పర్చేస్ వాట్ కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్ లైసెన్స్. ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడ్ లైనెక్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్. ఇఫ్ యూ గో అండ్ డౌన్లోడ్ జనరల్ పబ్లిక్ లైసెన్స్, స్టిల్ యూ కెన్ వర్క్, బట్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే మనకు తెలియదు. రైట్? సి, ఒక లేమన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికన్నా ఇఫ్ సంబడీ సిక్ డ్యూ టు ఫీవర్ ఆర్ డ్యూ టు బ్యాక్ పెయిన్ ఆర్ బాడీ పెయిన్స్, మన నాలెడ్జ్ ఎంత వరకు ఉంటుంది? ఒక టాబ్లెట్ వేసుకోమనో, పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకోమనో, లేకపోతే ఏదో అంత మటు చేయగలుగుతాం. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ బియాండ్ దాట్, మనమే ఫిక్స్ చేస్తామా? సో అవర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ లిమిటెడ్. వీ నీడ్ ఎ డాక్టర్. డాక్టర్ వల్ల కూడా కావాలంటే దెన్ వీ నీడ్ టు గో టు మల్టీ స్పెషాలిటీ, డయాగ్నైజ్ ఇట్, అండ్ వాట్ టేక్ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ గో ఫర్ అ సర్జరీ సంథింగ్. రైట్? సో ఇది కూడా అంతే. ఒక లైసెన్స్డ్ ప్రోడక్ట్ ఎందుకు కనుక్కోవాలి రియల్ టైమ్ బిజినెస్ అంటే, యువర్ బిజినెస్ షుడ్ నాట్ బి ఇంటరప్టెడ్. పే ఇట్ అండ్ గుడ్ రిలాక్స్ ఇట్, బికాస్ యుల్ గెట్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ సపోర్ట్. Did I answer your question, Hemant? Yes, sir, I got it. Guys, anybody please ask the questions, because your question might help others to understand in that context. Okay, coming back. So now we understood what is the desktop class, server class, and always go with what? Enterprise edition. Okay, danne real time lo, once you have enterprise edition, so widely used operating system is రెడ్ హ్యాట్. సో సింపుల్ గా RHEL అంటారు, రెడ్ హ్యాట్. ఓకే. ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్ అంటారు. ఓకే. ఒరాకిల్ వాడు అనుకోండి, OEL అంటాం, ఆరకల్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనెక్స్. ఓకే. అమెజాన్ వాడు అమెజాన్ లైనెక్స్ అంటాడు సింపుల్ గా. ఓకే. అమెజాన్ లైనెక్స్. బట్ అమెజాన్ లైనెక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఎట్ దిస్ మొమెంట్ ఫర్ క్లౌడ్. అందుకని క్లౌడ్ లో ఒక ఇమేజ్ లా, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కదా, ఒక ఇమేజ్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని AMI అంటాడు. అమెజాన్ అమెజాన్ ఇమేజ్, AMI మనం చూస్తాం. అది AMS అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది క్లియరా? బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, బేసికలీ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అంటారు దీన్ని రియల్ టైంలో. వాట్ యు కాల్డ్ యాజ్, ఆల్వేస్ గో విత్ EE ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఉంటుంది, లేకపోతే PE ఉంటుంది, పర్సనల్ ఎడిషన్ ఉంటుంది, లేకపోతే SE ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఉంటుంది. దిస్ ఆర్ ద 3 different editions you see. Every software has this one. What is that? Personal edition, standard edition, enterprise edition. 3 editions you have for every software product in this world. ఓకేనా? ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఏముంటుంది దీనికన్నా ముందు? ఫ్రీవేర్, ఫ్రీ ఎడిషన్, ఫ్రీవేర్ ఓపెన్ సోర్స్. ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్, బట్ నో వన్ విల్ గివ్ సపోర్ట్. అది నడిచిన రోజు నడుస్తుంది, ప్రాబ్లం వచ్చిందో నువ్వే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. పర్సనల్ ఎడిషన్ అంటే లిమిటెడ్ ఫీచర్స్ వస్తాయి. మేబీ ఇట్ కాస్ట్ యూ 100 రూపీస్, బట్ ఓన్లీ ఫర్ పర్సనల్ ఎడిషన్. లిటిల్ బిట్ మోర్ మిడ్ సైజ్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి, స్టార్ట్అప్స్ కానీ మిడ్ సైజ్, అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ బడ్జెట్ టు పర్చేస్ ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడ్. దే విల్ గో విత్ వాట్? స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. వాట్ మేబీ లైక్ మిడ్ వేరియంట్ ఆఫ్ ద కార్. ఫుల్లీ ఫీచర్స్ రావు అలా అని చెప్పేసి, నో ఫీచర్స్ కాకుండా మిడిల్. సో బట్ 90% ఇండస్ట్రీ యూజెస్ వాట్? ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Nowadays people are not compromising on purchasing the entire business runs on what? ఆపరేటింగ్ సిస్టమే కదా. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఉంటే ఏంటి, నాకు ఆన్ ది స్పాట్ ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ. మీ లోకల్ ఇంటర్నెట్కి జియో ఇంటర్నెట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? జియో కానీ ఎయిర్టెల్ కానీ యాక్ట్ కానీ వెళ్తే, వై వీ గో ఫర్ బ్రాండ్? నాకు టికెట్ ఇంటర్నెట్ పని చేయలేదంటే
ఇమీడియట్లీ సబ్మిట్ టికెట్, దానికి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది, కాల్ వస్తుంది, దే ట్రై టు ఫిక్స్ ఇట్ విత్ ఇన్ 24 hours. అదే లోకల్ ఇంటర్నెట్ గాయ అనుకోండి, వాడికి ఫోన్ చేయాలి, అన్న ఎక్కడున్నావు, వస్తున్నావా, ఇంటర్నెట్ పని చేయట్లేదు, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ఫాలో అప్. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ సపోర్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ విల్ గో ఫర్ వాట్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్స్. ఓకే, సో బేసిక్గా ఆర్హెచ్ఈఎల్ అంటే ఏంటి, రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లినక్స్. ఓఈఎల్ అంటే ఏంటి, Oracle ఎంటర్ప్రైజ్ లినక్స్ ఫ్రమ్ Oracle క్లౌడ్. ఏఎంఐ అమెజాన్ లినక్స్. ఓకే, దాన్ని ఏఎంఐ అంటారు. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైనక్స్ అవైలబుల్. క్లియర్ గైస్? నౌ మూవింగ్ ఆన్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ వాట్, లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, టు డూ అ కంపారిజన్ బిట్వీన్, మీకు ప్రతిసారి నేను కంపారిజన్ విండోస్లో ఇస్తాను, ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ డేస్ బికాస్ యు ఆర్ న్యూ టు ద లైనక్స్, సో నేను కంపారిజన్ చేస్తే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ డిస్కస్ అబౌట్ లైనక్స్, ఐ కంపేర్ విత్ వాట్, విండోస్. క్లియర్ అన్నా? ఓకే, నౌ when let's talk about windows and then we talk about what, linux. Windows GUI కదా, linux command line కదా. Once we log into the windows, we'll get something called what, ఏంటి, desktop login అవుతాం, అవునా కదా. Once we power on the machine, once we give username and password, we'll get what, desktop. కానీ ఇక్కడ linux లో we will log into home path. What do you call that? నువ్వు లాగిన్ అవ్వగానే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వగానే ఏమంతో అంత కమాండ్ లైన్ కదా, హోమ్ పాత్ అనమాట. మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇది. ఓకే, సో సపోజ్ ఐ వాంట్ టు let me start this virtual machine. Okay, I'm starting this virtual machine. మీకు మీన్ వైల్ క్లౌడ్ లో ఉన్న ఇది కూడా చూపిస్తాను. క్లౌడ్ లో వర్చువల్ మెషిన్ లో ఎలా ఉంటుంది లైనక్స్ కూడా చూపిస్తాను మీకు నేను. సో దట్ ఇన్ ప్యారలల్ ఆన్ ప్రిమైస్, క్లౌడ్ కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఐ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. 2 ఫ్యాక్టర్ అంటాం కదా, మనకు ఓటీపీ వస్తుంది కదా, అట్లా ఐ జస్ట్ ఎనేబుల్డ్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. సో 60505, సారీ, ఇట్ ఇస్ చేంజ్డ్, 444057. ఓకే, సో నౌ ఒక లైనక్స్ ని VMware లో ఉంటే, అంటే ఆన్ ప్రిమైస్ లైనక్స్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తామో, క్లౌడ్ లో ఉన్న లైనక్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామో మీకు జస్ట్ యాక్సెస్ ఇప్పుడు చూపించాను, జస్ట్ మీకు డిఫరెన్స్ ఆ ఫీల్ మీకు తెలియడానికి చెప్తున్నాను. సి, దిస్ ఈస్ ద లైనక్స్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ మై లోకల్ మెషిన్ విత్ ఇన్ ద వర్చువల్ బాక్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే లోకల్ గా మనం పుట్టి యాక్సెస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్ పుట్టి? సో వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ ఒక లైనక్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే యూజింగ్ పుట్టి సాఫ్ట్వేర్, PUTTY. ఏంటది? పుట్టి సాఫ్ట్వేర్. ఐ రిపీట్ దిస్ వన్, టు యాక్సెస్ అ లైనక్స్ ఫ్రమ్ విండోస్, ఒక విండోస్ మెషిన్ నుంచి ఒక లైనక్స్ మెషిన్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ పుట్టి. సో ఎందుకంటే మీకు రియల్ టైంలో కూడా యూ విల్ బి సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్. ఎస్ ఆర్ నో? మనకు జాబ్ వస్తే వాట్ విల్ గెట్ ఎ ల్యాప్టాప్. ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ ఉంటుందా, లైనక్స్ ఉంటుందా? ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ ఉంటుంది కదా, రైట్? బట్ ఫ్రమ్ విండోస్ నుంచి నేను ఎక్కడో ఉన్న రిమోట్ లో నా డేటా సెంటర్ లో ఉన్న సర్వర్ నేను యాక్సెస్ చేయాలి. హౌ డు ఐ యాక్సెస్? ఇట్ ఈస్ త్రూ వాట్, a software called what, PuTTY. So PuTTY is a software which is used to access the Linux machine. సో ఈ లైనక్స్ మెషిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నీ ఓన్ నీ ఓన్ వర్చువల్ బాక్స్, నీ ఓన్ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నా సరే దాన్ని కూడా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే పుట్టి. సో టు మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్, ఒక విండోస్ మెషిన్ నుంచి, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ఒక విండోస్ మెషిన్ నుంచి ఒక లైనక్స్ మెషిన్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ద ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఇండస్ట్రీ యూజెస్ వాట్, పుట్టి. పుట్టి ఈస్ ద ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ లైనక్స్ మెషిన్, నువ్వు డైరెక్ట్ లైనక్స్ మెషిన్ ఉంది, దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ లైనక్స్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, బట్ రిమోట్ లో ఉన్న మెషిన్ ని నువ్వు విండోస్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి అంటే
the software which we are going to use is what? Putty software. Okay, Uppudu. Now you may ask question. So same Putty software do we use to access the cloud machine also? క్లౌడ్ లో ఉంది కదా నాకు వచ్చిన మెషిన్. ఇక్కడ ఇక్కడ క్లౌడ్ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది? మై లైనెక్స్ అని ఒక మెషిన్ ఉంది, ఇది క్లౌడ్ లో ఉంది. ఇది ఏంటిది? ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ లో ఉన్న ఈ లైనెక్స్ మెషిన్ ని కూడా నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే, ఈవెన్ యాక్సెసింగ్ వర్చువల్ మెషిన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద క్లౌడ్, ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్? పుట్టి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? వాట్ ఈస్ ద పుట్టి సాఫ్ట్వేర్? పుట్టి ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్, ఇస్ అ లైట్ వెయిట్ టైనీ సాఫ్ట్వేర్, చాలా చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇది. ఓకే, ఇంతే, ఇదే ఉంటుంది అనమాట, ఇంతకుమించి ఇంకేముంటుంది నీకు. సో యూ సింప్లీ గివ్ ది ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ మెషిన్. ఏమి ఇస్తాం ఇక్కడ? ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ లైనెక్స్ మెషిన్ అండ్ వీ యూస్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, మీ క్లౌడ్ తర్వాత చెప్తాను, జస్ట్ మీకు లుక్ అండ్ ఫీల్ అర్థం అవడం చెప్తాను. ఐ వోంట్ షో నౌ హౌ టు కనెక్ట్ టు క్లౌడ్, బట్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు కనెక్ట్ టు యువర్ లోకల్ మెషిన్. నీ వర్చువల్ బాక్స్ ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలో చూపిస్తాను అనమాట. ఓకే, బట్ అల్టిమేట్ పాయింట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ అ లైనెక్స్ మెషిన్ ఫ్రమ్ విండోస్ ఈస్ వాట్? పుట్టి. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ machine. Okay, so to access this machine, what do I need? I need a IP address. Without IP address, can I access? No, I cannot, right? So let me see what will be the IP address of this one. దీని ఒక వేరే మెథడ్ ద్వారా నేను చేశాను, అది మీకు చెప్తాను. 1 second, let me get the IP address. Okay, what I did, I have installed the virtual machine, 2 virtual machines, correct? మీరు చూసారా ఇది? ఈ 2 వర్చువల్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒకటి రెడ్ హ్యాట్ ఉంది, ఒక డూబెంట్ ఉంది. ఈ రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయి? నా ఫిజికల్ గా నా ల్యాప్టాప్ లోనే ఉన్నాయి, రైట్? సో వేర్ దే ఆర్, ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ దిస్ లొకేషన్. లెట్ మీ షో యూ. సో ఐ విల్ గో టు మై కంప్యూటర్స్, సి డ్రైవ్, యూజర్స్, మై యూజర్ నేమ్, అండ్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ ఫోల్డర్ కాల్డ్ ఆది, అండ్ దెన్ వర్చువల్ మెషిన్స్. అండర్ వర్చువల్ మెషిన్స్ చూసారా, ఒకటి రెడ్ హ్యాట్, ఉబంటు. సో దీస్ టూ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద 2 వర్చువల్ మెషిన్స్. అర్థమైందా? సో ఐఎమ్ ఇన్ ద సేమ్ లొకేషన్ త్రూ కమాండ్ లైన్. ఇక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను. ఐ జస్ట్, యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్, ఇది ఏంటి అనేది మీరు తర్వాత చెప్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. SSH, సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మై మై మెషిన్, దాని ఐపీ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఏంటో చూద్దామని. ఐఎమ్ జస్ట్ పుల్లింగ్ అవుట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, జస్ట్ 1 moment. ఇవన్నీ మీతో చేయిస్తాను. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సో డోంట్ వరీ ఆన్ దట్. సో ఐపీ అడ్రస్ ఈస్ జస్ట్ 127.0.0 అండ్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ వేగ్రెంట్ అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 2222. సో ఈ డీటెయిల్స్ నేను ఎక్కడ ఇస్తాను? పుట్టిలో ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్? 127.0.0.1. ఓకే, అండ్ లెట్స్ ఓపెన్ ఇట్. వై ఇట్స్ నాట్ ఓపెనింగ్? ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ద అదర్ వే. ఈ మెషిన్ కాకుండా let me do one thing to make it easy. I want to connect to another machine. I'll show you this. ఇది వేగ్రెంట్ ద్వారా చేస్తే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. There is one more Linux machine. I'm just trying to show you. Let's power up చేస్తుందని స్టార్ట్ చేశాను. So I'll show you through Putty how do we access. Okay. Virtual machine స్టార్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో కూడా లైనెక్స్ ఉంది. సో వాట్ లైనెక్స్ ఐ హావ్ ఇన్స్టాల్డ్ హియర్, ఐ ఇన్స్టాల్డ్ CentOS. ఏంటి? CentOS ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడా, డెస్క్టాప్ గ్రేడా? డెస్క్టాప్ గ్రేడ్, ఎందుకంటే నా పర్సనల్ కంప్యూటర్ కాబట్టి నేను వాడాను అన్నమాట దీన్ని. ఓకే, సో జస్ట్ పుటింగ్ అప్ అయిపోయింది, జస్ట్ లాగిన్ అడుగుతుంది.
We'll try to log in. I just need to get the IP address. Guys, this is nothing rocket science. All we are trying to do is what? ఒక VMware లో ఉన్న ఒక లైనెక్స్ మెషిన్ స్టార్ట్ చేశాను. ఎస్ ఆర్ నో? దాని ఐపీ చూసి బికాజ్ లైనెక్స్ కాబట్టి నా విండోస్ త్రూ పుట్టిని కనెక్ట్ చేయాలి దాన్ని. దట్ ఈస్ గోల్. ఓకే, స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్. ఇది స్క్రీన్ షేరింగ్ లో యాక్సెస్ చేయనియదు. Just a second. One moment, I'll stop screen sharing. One moment. Screen sharing lo unte access cheyanidu. Just one moment, I'll share it back. Where is this? Where is this? Okay, I'll go inside. Because I started running two machines, right? Slow అయిపోయింది చూసారా? ఎందుకంటే 3 machines రన్ అవుతుంది, విండోస్ రన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. మల్టిపుల్, ఎందుకంటే 4 GB ఇచ్చాను దీనికి. మన దగ్గర 8 GB ల్యాప్టాప్, ఆల్రెడీ 4 GB, 2 GB, 2 GB, ఇట్స్ గాన్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ ద మల్టిపుల్ virtual machines. I just track the IP address. What is the IP address? If config, okay, it is 192.168.0.142. And the 192.168.0. Guys, I'm sharing back my screen. Let me show you. I'm sharing you back my screen. Let me know once you can see it. Can you see the screen? Yeah. So yeah, there are 3 virtual machines which I created. I started 2. Okay, this is a virtual machine which I want to connect through putty. ఇది కూడా ఒక లైనెక్స్ అనమాట. సో నేను దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యి దాని ఐపీ అడ్రస్ చేశాను. చెక్ చేస్తే 192.168.0.142. సో I'll open the putty. I'll give the same IP address 192.168. ఎంత 0.142. Okay, I'll just click OK. Yeah, accept it. అడుగుతుందన్నమాట, what is the user? If you want to log in, you should have the username, right? So let's say example MongoD is a username and MongoD is a password. So I was able to log into my Linux machine, but where I am in Windows, but still I connected to what? Linux machine. And as I told you, Linux is only black and white screen. Linux is only what? Only commands. Okay, where we are actually we are discussing something called, మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఏం చెప్పాను, మనం విండోస్కి లాగిన్ అయితే ఫస్ట్ వచ్చేది మనకి డెస్క్టాప్, కానీ లైనెక్స్లోకి లాగిన్ అయితే మనకి డెస్క్టాప్ రాదు, హోమ్ పాత్ వస్తుంది అనమాట ఎక్కడికి. సో వేర్ ఐ కనెక్టెడ్ టు హోమ్ పాత్. వాట్ ఈస్ అ పాత్? PWD అని చెక్ చేయాలి. /home/ ఆ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ లాగిన్ టు ఆది యూజర్, /home/ఆది అని ఉంటుంది, దట్స్ అ హోమ్ పాత్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ లాగిన్ యాజ్ అ రవి యూజర్, /home/రవి, రమ్య ఉంటే /home/రమ్య, సౌమ్య ఉంటే /home. సో ఎవ్రీ యూజర్, మనం ఏ యూజర్తో లాగిన్ అవుతామో లైనెక్స్లోకి, ఆ యూజర్ హోమ్ పాత్కి లాగిన్ అవుతాము. ఇస్ అ క్లియర్? బై డిఫాల్ట్ ఎనీ లైనెక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. క్లియర్? అండ్ నౌ వాట్ ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ టు విండోస్ కనెక్ట్ అవుతే డెస్క్టాప్ కనెక్ట్ అవుతాం కదా. ఇక్కడ డెస్క్టాప్ ఉంటుంది మనకి. విల్ హ్యావ్ వాట్? హోమ్ పాత్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆఫ్ లైనెక్స్. ఓకే, మనం లైనెక్స్ లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం బై డిఫాల్ట్ గా? వి విల్ గో టు వాట్? హోమ్ పాత్. ఓకే, మీరు అడగచ్చు, అది డోంట్ వీ హ్యావ్ ది హోమ్ పాత్ ఇన్ విండోస్? వీ డూ హ్యావ్ ఇట్. మీకు చూపిస్తారు చూడండి. విండోస్ లో మీరు కమాండ్ లైన్కి వెళ్తే, మీరు బై డిఫాల్ట్ ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏ లొకేషన్కి వెళ్తారు చూడండి. ఇది సేమ్ హోమ్ పాత్. చూసారా? /home యూజర్ నేమ్ ఉంది కదా, ఇది కూడా ఏముంది? సి డ్రైవ్ యూజర్స్, దిస్ అ యూజర్ నేమ్. అర్థమైందా? కాకపోతే విండోస్ గ్రాఫిక్స్ కమాండ్ లైన్ ఎక్కువ వాడడం కాబట్టి నో వన్ నోస్ దిస్ వన్. ఓకే, విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద డెస్క్టాప్. బట్ రియల్ టైంలో అంటే లైనెక్స్ కి గ్రాఫిక్స్ ఉండవు కాబట్టి, వెన్ వి లాగ్ ఇన్ టు లైనెక్స్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అండర్లైన్ చేసి చెప్తున్నా, వెన్ వి లాగ్ ఇన్ టు లైనెక్స్,
ఇట్ ఈస్ ద హోమ్ పాత్. అండ్ ఇక్కడ ఒక సింబల్ కనిపిస్తుందా మీకు చిన్నగా? లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ద ఫాంట్. లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ద ఫాంట్. Okay, now it's clear. Yeah, so once we log in, so I logged in, I gave the username, I gave the password here. మనం లైనక్స్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తే స్టార్స్ కానీ డాట్స్ కానీ రావు, అక్కడ ఏం టైప్ అవ్వదు. సో డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టైపింగ్, ఇట్ విల్ బి ఇన్విజిబుల్. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ గివింగ్ ద పాస్వర్డ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ a username and this is the password and I login time is what, this is the login time, it is printing, and this is my what do you say, the username at the rate the machine name. Okay na. And pwd means I'll tell you all the commands will cover, but just to show you, so by default we log into what, home path. Is it clear? సో నేను లాగిన్ అయిన యూజర్ ఏ యూజర్ ని చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు నో వాట్ యూజర్ ఐ లాగ్డ్ ఇన్. ఓకే, హూ am I, what is the command? సో ఇట్ విల్ టెల్ యూ త్రూ విచ్ యూజర్ యూ లాగ్డ్ ఇన్, నువ్వు ఏ యూజర్ తో లాగిన్ అయ్యావు అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, హూ am I. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో సేమ్ థింగ్ ఇన్ విండోస్, విండోస్లో నువ్వు ఎలా చెప్తావు? సేమ్ విండోస్లో కూడా నువ్వు ఏం చేయాలంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ విల్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద సిఎండి ప్రాంప్ట్, ఓకే, ఇట్ విల్ టెల్ యూ త్రూ విచ్ యూజర్ యూ లాగ్డ్ ఇన్. అర్థమైందా? సేమ్ వే అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీ, ఐ రిపీట్, ఈ లైనెక్స్ మెషిన్ కి నేను కాకుండా ఇంకా ఎవరైనా యూజర్స్ కనెక్ట్ అయ్యారా? యు గాట్ మై పాయింట్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీ, హూ ఎల్స్, who else connected to this machine? Who are the other users who connected to this machine? I want to know. So you just type what, who. So apart from me, okay, apart from my session, there are two other sessions which connected to this machine. Is that clear? Yes or no? The third point, విండోస్ లో డేట్ అండ్ టైం ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం, మనకి రైట్ కార్నర్ లో కనిపిస్తుంది మనకి ఈజీగా. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ మై కంప్యూటర్. బట్ అదే లైనక్స్ లో నువ్వు అసలు సర్వర్ టైం ఏంటి, సర్వర్ లో టైం ఎంత అయింది, అసలు ఏ టైం జోన్ సెట్ అయింది, ఇండియన్ టైం జోన్, బికాస్ మై ల్యాప్టాప్ ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియా, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ జోన్? టైమ్ ఈస్ డిఫరెంట్, టైమ్ జోన్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఐ రిపీట్ గైస్, టైమ్ ఈస్ డిఫరెంట్, టైమ్ జోన్ ఈస్ డిఫరెంట్. వాట్ టైమ్ జోన్ వి ఫాలో? ఐఎస్టి, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. అదే యుఎస్ లో ఉంటే ఈఎస్టి. యుఎస్ లో 4 టైమ్ జోన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈఎస్టి ఈస్టర్న్ టైమ్ జోన్, సిఎస్టి సెంట్రల్ టైమ్ జోన్, పిఎస్టి పెసిఫిక్ టైమ్ జోన్, ఎంఎస్టి మౌంటైన్ టైమ్ జోన్. ఒక్కొక్క టైమ్ జోన్ కి 1 అవర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, విల్ కవర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో బట్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, సర్వర్స్ ఏ డేటా సెంటర్ లో ఉంటే అక్కడ టైమ్ జోన్ ఫాలో అవుతుంది. ఈజ్ అ క్లియర్? ఏ డేటా సెంటర్ లో ఉంటే అక్కడ టైమ్ జోన్. సో హౌ డు ఐ చెక్ ద టైమ్ జోన్ ఆఫ్ మై మెషిన్? ఇక్కడ మీరు ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే you can drop down this one, sorry, where it is, you can drop down this one and I can right click, or I can say adjust time, date and time, and it will show here. Just a minute. Set the time zone automatically. What is the time zone? US UTC, universal time zone, ప్లస్ 5:30 అంటే ఐఎస్టీ అనమాట. మన ప్లస్ 5:30 ఉంటుంది గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం కి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇండియా రీజన్. యూ కెన్ సీ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ద టైమ్ జోన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ జోన్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఆన్ మై లైనెక్స్? ఆన్ మై వాట్? లైనెక్స్. సో సర్వర్ లో ఏ టైమ్ జోన్ ఉంది, ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం? సింపుల్ గా డేట్. సింపుల్. లైనెక్స్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ యార్. కమాండ్స్ మీకు గుర్తుపెడితే లైనెక్స్ అంత ఈజీ ఏది లేదు. ఓకే, ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు విండోస్ బాగుంటుంది చూడటానికి అంత, బట్ డౌన్ ద లైన్ నువ్వు అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్ అంటే విండోస్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఓకే, చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ లైనక్స్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఎస్ ఆర్ నో, బ్లాక్ అండ్ వైట్. కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది లేదా కమాండ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను డేట్ బదులు నేను ఒక టైపో వచ్చింది, డేట్స్ అని ఇచ్చాను. విల్ ఇట్ వర్క్? లుక్ ఎట్ ది స్క్రీన్. నేను టైపో ఇచ్చాను, అక్కడ ఎస్ ఎస్ ఎక్స్ట్రా పడింది. దర్ ఇస్ అ టైపో వైల్ టైపింగ్, దర్ ఇస్ అ టైపో, ఎస్ ఎక్స్ట్రా పడింది. అది సింపుల్ చెప్పేస్తుంది కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్. ఐదర్ కమాండ్ విల్ వర్క్ ఆర్ ఇట్ వోంట్ వర్క్, అంతే. ఎస్ ఆర్ నో. సో డేట్ ఈస్ అ కమాండ్ which will tell, which will print the entire timestamp. దీని మొత్తాన్ని ఏమంటారు? 3 things you have to remember. Time is different, time zone is different, time stamp is different. What is it? Time is different, time zone is different, time stamp. Time stamp is a combination of time and time zone.
డేట్ టైమ్ జోన్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? టైమ్ స్టాంప్. ఏంటది? డేట్. Yeah, let me write it here so that everybody will understand. So you need to understand what is a date, what is a time, and what is a time zone, and what is a timestamp. అర్థమైందా? What is date? Basically, we will tell what date it is. Okay, today is a Friday, or maybe 26th of May అలా చెప్తాం. టైం అంటే ఓన్లీ టైం చెప్తాం. ఓకే, టైం జోన్ అంటే ఐఎస్టి ఆర్ టైం జోన్, మన కంట్రీ బేస్డ్ టైం జోన్ ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఈస్ టైం స్టాంప్? ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. టైం స్టాంప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేట్ ప్లస్ టైం ప్లస్ టైం జోన్. సో అది మీరు లైనెక్స్ లో చూస్తే మీకు క్లియర్గా చెప్తుంది ఇక్కడ. ఐ రిపీట్, ఐ క్లియర్ మై స్క్రీన్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే డేట్. లుక్ ఎట్ దిస్. టుడే ఇస్ మండే, 26th of May 2025. This is yeah, this is my time, and AM PM, and is what time zone? Indian Standard Time, IST. ఇక్కడ మీకు రియల్ టైంలో సర్వర్స్ కి ఈఎస్టీ అని వస్తుంది, ద సిఎస్టీ అని వస్తుంది, లేకపోతే యూటీసీ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ టైమ్ జోన్స్. ఓకే, ఒకరోజు మీరు కవర్ చేస్తాను. ఇవి ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే కూడా మనకి ప్యాచెస్ అప్లై చేసేటప్పుడు కానీ డౌన్ ద లైన్ మీకు ఈ టైమ్ జోన్స్ ప్రకారం మనం వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈజ్ క్లియర్? మీ షిఫ్ట్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఐ వర్క్ ఇన్ యూకే షిఫ్ట్ అంటాం, ఐ వర్క్ ఇన్ యూఎస్ షిఫ్ట్స్ అంటాం, రైట్? సో ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ జోన్స్. క్లియర్? బట్ క్లారిటీ వచ్చిందా? వాట్ ఈస్ డేట్, వాట్ ఈస్ టైమ్, వాట్ ఈస్ టైమ్ జోన్, అండ్ వాట్ ఈస్ టైమ్ స్టాంప్. టైమ్ స్టాంప్ అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? టైమ్ స్టాంప్. బట్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో వాట్ ఈస్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ కరెంట్లీ? మనం వాడుతున్న సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి? దీని ఏమంటారు? పుట్టి. పుట్టి ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ which is used to access Linux from Windows machine. ఎవరైనా ఇదే వాడాల్సింది. ఇది కాకుండా ఇది మరీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఉంది, కొంచెం ఏదైనా కలర్ఫుల్ గా ఉండి, కొంచెం కలర్ఫుల్ గా అంటే ఏంటంటే టు మేక్ అవర్ లైఫ్ ఈజీ. ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ పుట్టి ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ టూల్ దెన్ పుట్టి అంటే మొబా ఎక్స్టర్మ్. వాట్ ఇస్ దట్? Yeah, I'm showing you. So this is called what? MOBA Xterm is advanced to the what? Putty. Ultimately, the command line. This is also what? Command line, but little bit colorful. అంటే ఒక ఫోల్డర్, ఒక అన్ని ఫోల్డర్స్ అయితే ఒక డైరెక్టరీ అయితే కలర్ లో చూపిస్తుంది, ఒక కమాండ్ అయితే ఇట్లా చూపిస్తుంది, రిజర్వ్డ్ వర్స్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇక్కడి నుంచి నేను అదే పుట్టి కనెక్ట్ అవుతాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ టు మై లైనెక్స్. సో ఐ విల్ టేక్ ఏ న్యూ సెషన్. It's an SSH. What is the IP address? What is the IP address here? What is the IP address? 192.168.0.42. I'll give the IP address here and I'll use the username. Username is what? MongoD, and just I click OK. So ikkada password adugutundi, MongoD. I connected. You want to connect? Yes. So it is little bit what? Colorful ga ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది కూడా కమాండ్ లైనే. So when I say date and time, or if I use any colors or any output, so కొంచెం కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది, కొంచెం అడ్వాన్స్ గా ఉంటుంది అనమాట. బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ అ కమాండ్ లైన్. సో టెల్ మీ, వాట్ ఆర్ ద టూ సాఫ్ట్వేర్స్ వి యూస్ టు యాక్సెస్ లైనెక్స్? నౌ విచ్ లైనెక్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు నేను యాక్సెస్ చేసిన లైనెక్స్ ఎక్కడ ఉంది? వేర్ ఇస్ దిస్ మెషిన్? గైస్ హు ఆర్ ఆన్లైన్, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్. Internal, sir. VMware. ఎస్, ఇంటర్నల్ నా ల్యాప్టాప్ లో, నా వర్చువల్ బాక్స్ లో ఉంది. సో టుడే, once we done with this today's topic in the downline ఈ week లో, our aim is to install the virtual box in your laptops, spin up one virtual machine, install the Linux. సో లైనెక్స్ మనం రియల్ టైంలో ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తామా? రియల్ టైంలో అంటే మనం చేయము. బట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ నాలెడ్జ్ హౌ లైనెక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ వర్క్. ఓకేనా? సో సార్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ మై టైమ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ లైనెక్స్. స్టిల్ యూ హ్యావ్ అనదర్ మెథడాలజీ. డైరెక్ట్లీ ఒక విఎం రెడీగా ఉంటుంది, ఇమేజ్, దాన్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసి అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. అర్థమైందా కలదా? నేను లైనెక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయలేను, నేను లైనెక్స్ అడ్మిన్ కాదు, రియల్ టైంలో నేను లైనెక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయను, దెన్ వై ఐఎమ్ లెర్నింగ్, వై ఐ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ మై టైం అనుకున్నారు అనుకోండి. సో ఆల్రెడీ లైనెక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసి ఒక విఎం ఇమేజ్ ఉంటుంది. ఈ రెండు మెషిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ, నీకు రెడ్ హ్యాట్ కానీ ఉబంటు కానీ నేను ఇన్స్టాలేషన్ చేయలే, ఇంటర్నెట్ లో రెడీగా ఉంది అవైలబిలిటీ. ఓకే, ఆ ఇమేజ్ చేసి ఒక ఇమేజ్ లో పెట్టాడు, ఆ ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇక్కడ పెట్టి జస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను అంతే.
అర్థమైందా? బట్ దిస్ ఫస్ట్ మెషిన్ విచ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ బై మై సెల్ఫ్. బట్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ హౌ టు టేక్ వన్ క్లాస్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ లైనెక్స్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, నెక్స్ట్ కొట్టు వెళ్ళిపోవడమే. ఓకే, we will see, so that you will be comfortable using Linux. So now coming back to the next question. Do I use same putty and MobiXterm to access the Linux in AWS and Azure? Yes. Same machines or same methodology we follow to access the virtual machine in the cloud. ఓకే, వర్చువల్ మెషిన్ మన లోకల్ ల్యాప్టాప్లో ఉంటుంది, లేదా ఆన్ ప్రిమైస్లో ఉంటుంది, లేదా క్లౌడ్లో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉన్నా ఏది ఉన్నా సేమ్ మెథడాలజీ, సేమ్ కమాండ్స్. ఈజ్ అ క్లియర్? నౌ ఇంకో సింపుల్ కమాండ్ చెప్తాను. ఓకే, ఈ మెషిన్, ఓకే మీకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సింపుల్ క్వశ్చన్. మీ కంప్యూటర్, మీ విండోస్ మెషిన్ ఎంతసేపటి నుంచి ఆన్లో ఉంది? ఫ్రమ్ హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్? యు అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్? ఎస్ ఆర్ నో? ఫ్రమ్ హౌ లాంగ్ మై మెషిన్ ఈస్ రన్నింగ్? Is it from 1 hour? Is it from 1 day? 10 days? 1 month? 10 months? 10 years? ఎందుకంటే మనం ఒక కాన్సెప్ట్ కవర్ చేసాం మీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో, గుర్తుందో లేదో. వై ఇండస్ట్రీ డు నాట్ ప్రిఫర్ విండోస్? వై దే ప్రిఫర్ లైనెక్స్? బికాస్ విండోస్ హ్యాస్ టు బి రీబూటెడ్ every 90 days. But Linux can run without shutting down what? 7 years. అంటే నిజంగా 7 years రన్ చేస్తారని రన్ చేయరు. బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ సర్వర్స్ విచ్ ఇస్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1000+ days మా ఆర్గనైజేషన్లో. మిషన్ క్రిటికల్. ఓకే, అది ఎంత క్రిటికల్ అంటే నాట్ ఈవెన్ 5 seconds డౌన్ టైం యాక్సెప్ట్ చేయలేరు. అలాంటి కొన్ని మిషన్ క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి రియల్ టైంలో. ఓకే, సో టెల్ మీ, కమింగ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు నా సర్వర్ ఎప్పటి నుంచి, నా మెషిన్ ఎంతసేపటి నుంచి రన్ అవుతుందో ఈ టాస్క్ ని ట్రై చేయండి. మీ ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి ఎంతసేపటి నుంచి రన్నింగ్లో ఉంది ఎలా చెక్ చేస్తాం? ఏదైనా కమాండా, లేకపోతే ఎక్కడికి నావిగేట్ చేసి చెక్ చేయాలని చెక్ చేసుకోండి విండోస్లో. బట్ లైనెక్స్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, ఎందుకంటే లైనెక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కమాండ్స్ కదా, రైట్? సింపుల్ క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ దట్? I just give this command and hit enter. It will easily tell for how long it is running. It is running since what? 17 minutes and send out the machine. It is super easy to understand, Linux. This is the beauty of Linux. Linux ఎందుకంత ఈజీ అంటే కమాండ్స్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ కమాండ్స్. డేట్ అంటే డేట్ కమాండ్ ఉంది. అప్ టైమ్ అంటే ఎంతసేపు నుంచి రన్ అవుతుంది. హూ అంటే ఎంతమంది సారీ, హూ am I is different. Who am I will tell you what user I use to log in. But who will tell how many users connected to this Linux machine? ఓకేనా? హూ బదులు డబ్ల్యూ కూడా కమాండ్ ఉంది. డబ్ల్యూ అని కొడితే కూడా నాట్ ఓన్లీ దట్, బట్ వాట్ కమాండ్ ఈస్ కరెంట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై దట్ యూజర్. నేను కాకుండా ఇప్పుడు మీ ముగ్గురు కనెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి, మీరు ఏ కమాండ్ వాడుతున్నారు ప్రెసెంట్ కూడా చెప్పేస్తా డబ్ల్యూ అనే కమాండ్. సో డబ్ల్యూ విల్ టెల్, ద బ్యూటీ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఈస్ ఇట్ విల్ గివ్ ద అప్ టైమ్ ఆఫ్ ద మెషిన్. It will tell who all connected, who are idle since, for how long they are idle. అర్థమైందా? కనెక్ట్ అయ్యారు బట్ డూయింగ్ నథింగ్. ఓకే, అండ్ వాట్ కమాండ్ కరెంట్లీ దే ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. దట్స్ సింపుల్ కమాండ్ చూసారు ఎంత ఉంది. డబ్ల్యూ విల్ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నో ఐ వాంట్ ప్రింట్ ద క్యాలెండర్. దిస్ ఇస్ ద క్యాలెండర్. క్యాల్ అని ఎంటర్ కొడితే ఈ మంత్ క్యాలెండర్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ విండోస్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ రైట్ బాటమ్ రైట్కి వెళ్తే right, I can get the calendar. Similarly, I want to get the calendar for all 2025, entire 2025 calendar. Cal and type cheste em vastundi manaki, cal and type cheste it will print the calendar of current month. But if I want the entire month and cal and 2024, sir నేను 1990 calendar తీసుకోవచ్చు అంటే yes, calendar 1990 or 1947 లో ఏ రోజు వచ్చిందో చూసుకోండి. yes, it will print 1947 August 15th. Where is August? August 15th is what? The Friday, 1947. So Linux is super easy. All you need to know is what? Commands. No fancy things, nothing. That's why it's a lightweight. అందుకనే సర్వర్స్ లో వాడతారు లైట్ వెయిట్ అని చెప్పేసి. ఎనీబడి క్యాన్ హ్యాక్? నో, ఇట్స్ సూపర్ హైలీ సెక్యూర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అర్థమవుతున్నామా? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ యూ ఇన్ టు లైనెక్స్ వరల్డ్. స్లోగా వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు వాట్? Linux world. అక్కడ Linux ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? 3 things you need to understand. Where do we install Linux? Linux can be installed in three locations.
on my personal computer inside the VM, okay, on premise where the physical servers ఉంటాయో దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, or cloud. Okay, we know that where Linux will run. Now how can we access Linux? Two methods: directly sit in front of the server, you no need putty, డైరెక్ట్ లైనక్స్ మెషిన్ ఆన్ చేయండి, డైరెక్ట్ కన్సోల్ అంటాం, ఏమంటామని కన్సోల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ లైనక్స్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అ కన్సోల్. బట్ మనకు రియల్ టైంలో మనం లైనక్స్ సర్వర్ డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేస్తామా? ఎక్కడో యూఎస్లో ఉంటుంది రేడియో సెంటర్లో లైనక్స్, మనం అక్కడికి వెళ్తామా? వెళ్ళాం. సో వీ విల్ బి ప్రొవైడ్ విత్ అవర్ ల్యాప్టాప్. ఫ్రమ్ ల్యాప్టాప్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ లైనక్స్. సో వాట్ సాఫ్ట్వేర్స్ we use? Two softwares, one is putty or mobile extra. Okay, once I log into the Linux, where do I land? ఎక్కడికి లాగిన్ అవుతాను? హోమ్ పాత్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, విండోస్లో అయితే మనకి లాగిన్ అవ్వగానే మనకి డెస్క్టాప్ వస్తుంది, విండోస్లో హోమ్ పాత్ వస్తుంది. ఆ హోమ్ పాత్ ఏంటమ్మా? ఇదే హోమ్ పాత్. దీన్ని ఈ సింబల్ చూసారా? ఈ సింబల్ చూసారా ఇట్లా? ఈ సింబల్ ఏమంటారు తెలుసా? ఇట్స్ కాల్డ్ టిల్ట్. TILTE. కాల్డ్ as వాట్? టిల్ట్ అంటారు, కొంతమంది టిల్డ్ అంటారు. ఓకే, ఏదైనా ఒకటే. ఓకే, బేసికలీ ఇట్స్ కాల్డ్ వాట్? టిల్ట్. సో టిల్ట్ అంటే ఈ కర్వ్ సింబల్ చూసారా? దట్ రిప్రజెంట్స్ నువ్వు ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నావు అంటే నేను హోమ్ పాత్ లో ఉన్నాను అని చెప్పొచ్చు. మీరు ఈ సింబల్ ఇక్కడ ఉంది అంటే యువర్ ఎట్ హోమ్ పాత్. సో హోమ్ పాత్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే PWD అనుకోండి, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఆల్వేస్ హోమ్ పాత్ విల్ బి /home/యూజర్ నేమ్. సపోజ్ నేను ఆది అనే యూజర్తో లాగిన్ అయ్యాను అనుకున్నాం, /home/ఆది అని ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ నేను డాకర్ అనే యూజర్తో లాగిన్ అయ్యాను అనుకోండి, /home/docker. నేను మావెన్ అనే యూజర్తో లాగిన్ అయ్యాను అనుకోండి, /home/maven. సో లైనక్స్, వెన్ ఎవర్ వి లాగ్ ఇన్ టు లైనక్స్ మెషిన్ వి లాగ్ ఇన్ టు హోమ్ పాత్. నేను హోమ్ పాత్ లో ఉన్నానని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? లుక్ ఎట్ ది సింబల్. ఈ సింబల్లో ఉంటే మీరు మీ హోమ్ పాత్ లో. ఇంకా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే గివ్ కమాండ్ కాల్ వాట్? PWD, ప్రింట్ ద వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఆర్ వాట్ ఈస్ మై ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. నేను ఈ పాత్ లో ఉన్నాను అని అర్థం అనమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో Sir, వాట్ is home path and root is same, sir, or is no no different? no 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 that is different. We'll come to that. Okay. We'll come to that. Just understand, because I logged in as a normal user, all. సో మీకు యూజర్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. In Linux there are two types. Not only Linux, any operating system will have two types of users. One is admin user, one is normal user. Any operating system will have what? Two users: admin user, normal user. Admin user is a supreme, he is the owner of the operating system. వాడు ఏమైనా చేయగలుగుతాడు. he can make a operating system, he can break an operating system, he can shut down, he can start up, he can do entire administration. అతను ఏమంటాం? అడ్మిన్ అంటాం. ఓకే, because Hemant asked that question, I'm answering it. Please understand, every operating system will have what? Two type of users. One is admin user, one is normal user. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అడ్మిన్ యూజర్ పేరు వచ్చి అడ్మినిస్ట్రేటర్. what it is? విండోస్ కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమే కదా, మరి విండోస్ అడ్మిన్ యూజర్ పేరు ఏంటి? అడ్మినిస్ట్రేటర్. సిమిలర్లీ లైనక్స్ లో కూడా అడ్మిన్ యూజర్ ఉంటారు కదా, ఆ అడ్మిన్ యూజర్ పేరు రూట్. what you called as? Okay, so going back to your question, going back to the diagram here. So every operating system, Windows as well as Linux as well as Unix, every operating system in this world will have two types of users. One is called as admin user, other one, all other people are called as normal users. So admin user, okay, and normal user. Okay, so who is the admin user in Windows? What is the name of the admin user? Is what? Administrator. Okay, and what is the name, admin user name in Linux and Unix? It is root user. Both in Linux and Unix the admin name is called what? Root. But what will be the name of a normal user? Normal user నీ నచ్చిన పేరు పెట్టుకోవచ్చు. You cannot change the admin user names. Windows లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని అంటాం, Linux and Unix లో what called as root user. Now the Hemant asked me what is a root user. అయితే రూట్ యూజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు వాడికి హోమ్ పాత్ ఏముంటుంది? కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్, అడ్మిన్ యూజర్ అండ్ వాట్? నార్మల్ యూజర్.
నార్మల్ యూజర్కి స్పెసిఫిక్గా నేమ్ ఏమి ఉండదు, మీకు ఏది ఇస్తే అదే. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఆది, ఆది విల్ బి ద యూజర్ నేమ్, ఆది విల్ బి ద యూజర్ నేమ్ ఇన్ యూనిక్స్ అండ్ ఆది విల్ బి ద యూజర్ నేమ్ ఇన్ లైనక్స్, both everywhere. If I say Ravi is a username in Windows, so Ravi will be the username in Unix as well as Ravi will be the, so normal usernames మన చాయిస్ అన్నమాట. బట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి వచ్చేటప్పటికి విండోస్ లో విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? విండోస్ అడ్మిన్ ఏమంటాం? అడ్మినిస్ట్రేటర్. లైనక్స్ అడ్మిన్ ఏమంటాం? రూట్ యూజర్. యూనిక్స్ కూడా రూట్ యూజర్. ఇస్ అ క్లియర్? నౌ దట్ వీ అండర్స్టూడ్ ద రూట్ యూజర్ అండ్ నార్మల్ యూజర్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, నేను లాగిన్ అయిన ఈ లైనక్స్ కి ఏ యూజర్ తో లాగిన్ అయ్యాను? విచ్ యూజర్ ఐ లాగ్డ్ ఇన్? కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ యూజర్ ఐ లాగ్డ్ ఇన్? MongoDB. Who am I? Will give what? MongoD. MongoD is a normal user or root user? Normal user. Root user name మార్చలేము, అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ మార్చలేము. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు రూట్ యూజర్, స్విచ్ యూజర్ హైఫెన్ ఆ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, అంతే, సింపుల్. పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఆమ్, ఇక్కడ ఓకే, 1 second, ఐ టెల్ యూ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. ఐ టెల్ యూ. సరే, ఫస్ట్ నేను స్విచ్ అయి చూపిస్తాను. ఐ స్విచ్ టు వాట్ యూజర్? ఒక నార్మల్ యూజర్ నుంచి అడ్మిన్ యూజర్ కి స్విచ్ అయ్యాను. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వాట్? లైనక్స్. ఇదే మీరు విండోస్ లో ఇప్పుడు నేను ఏ యూజర్ నుంచి లాగిన్ అయ్యాను అంటే, దెర్ ఈస్ ఎ యూజర్ కాల్ ప్రోవేజిటోస్ ఇన్ మై, నా యూజర్ పేరు ప్రోవేజిటోస్ అని పెట్టాను, ఆ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాను. కానీ ఈజ్ దట్ యూజర్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ యూజర్, అడ్మిన్ యూజర్? సో విండోస్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఒకటి. హోమ్ లోకి వెళ్ళి ఏదైనా రన్ చేయాలి అనుకుంటే, ఎనీథింగ్, యూ టేక్ ఎనీథింగ్. సపోజ్ ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఉంది, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు కరెక్ట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ యునో రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది, వస్తుందా రాదా? మీరు కరెక్ట్ గా చూడండి, అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదైనా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూల్ సీ మై మెషిన్ బికమ్ స్లో బికాస్ 2 VMs రన్ అవుతున్నాయి కదా, కొంచెం స్లో అయిపోయింది. సో యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, మీకు చూపిస్తాను ఈసారి. ఇఫ్ యూ సే రైట్ క్లిక్ అండ్ ఇఫ్ యూ సే రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, మీకు ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, వెన్ యూ వాంట్ ఓపెన్ విత్ రన్, మీకు ఆప్షన్ వస్తుంది, మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ టైం. రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఓపెన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని వస్తుంది. లెట్ ట్రై టు ఓపెన్ వన్ యాప్. యూ టేక్ ఎనీ వన్ యాప్. ఓకే, లెట్స్ క్లిక్ రైట్ క్లిక్ హియర్. యూ సీ దిస్ వన్. అంటే విండోస్ లో నువ్వు ఏదైనా చేయాలి, ఏదైనా ఒకటి ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి అనుకో, విండోస్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్, నువ్వు నార్మల్ యూజర్లో చేయలేవు. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? అడ్మిన్. సో రన్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ చేస్తుంటే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఏం మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ కొట్టి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఏంటి? ఐ విల్ ఓపెన్ ఇట్ యాజ్ వాట్? అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, విండోస్ అడ్మిన్ పేరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారు. లైనక్స్ అండ్ యూనిక్స్ లో అడ్మిన్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రూట్. సో ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ క్వశ్చన్, ఒక రూట్ యూజర్ కి హోమ్ పాత్ ఏముంటుంది? గెస్ చేయండి. పాత్ పాత్ చెప్పండి. స్లాష్ హోమ్ పైన ఏమనుకున్నాం? స్లాష్ హోమ్. ఐల్ షో ఇట్ హియర్. యా, ఒక నార్మల్ యూజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఏమనుకున్నాం మనం? స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది కదా. బట్ ఒక రూట్ యూజర్ లాగిన్ అయితే, ఒక రూట్ యూజర్ కి నేను స్విచ్ అవుతే, ఓకే, తనకు మాటుకు మీకు స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ రూట్ రాదు. ఓకే, జస్ట్ స్లాష్ రూట్ వస్తుంది. ఇది ఒకటే డిఫరెన్స్. When admin logged in, so Hemant, to answer your question, this is your answer to your question. Okay, when a root user logs in, okay, the home path will be slash root. Slash home slash root ఉండదు, root only slash root ఉంటుంది. But whereas, okay, I'll give an example. I'll create a user, simple user. I'll say user add Adi అని ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, యూజర్ యాడ్ సచిన్ అని ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశాను. ఐ క్రియేటెడ్ 2 users. హౌ మెనీ యూజర్స్ ఐ క్రియేటెడ్? 2 users. ఇప్పుడు నేను ఆదికి స్విచ్ అవుతాను. ఎస్, స్విచ్ టు ఆది యూజర్, స్విచ్ అయిపోయాను. ఓకే, హూ యామ్ ఐ? ఏ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాను? ఐ గివ్ యూ టైమ్, అమ్మ ఒక్కసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ టైమ్. ఐ ఐ ఐ స్విచ్ టు రూట్ యూజర్. ఓకే, అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఏ యూజర్ కాల్ వాట్? టు క్రియేట్ ఏ యూజర్ ద కమాండ్ ఇస్ వాట్? యూజర్ యాడ్. సింపుల్. యూజర్ యాడ్ ఆది, యూజర్ యాడ్ సచిన్, 2 users క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఆ కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన యూజర్ కి నేను స్విచ్ అయ్యాను. ఓకే, అండ్ హూ ఐ కొడితే ఏమొస్తుంది అంటే ఆదికి లాగిన్ అయ్యాను. వాట్ విల్ బి ద హోమ్ పాత్ ఆఫ్ ఆది?
/home/అది హోమ్ పాత్ అని చెప్పానుగా. మనం లాగిన్ అవ్వగానే డెస్క్టాప్ వస్తుంది కదా, అట్లా ఒక యూజర్ లాగిన్ అవ్వగానే వాడు హోమ్ పాత్కి లాగిన్ అవుతాడు. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. నేను సచిన్ క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు సచిన్కి స్విచ్ అవుతాను. ఓకే, ఇప్పుడు సచిన్ హోమ్ పాత్ ఏంటి? /home/సచిన్. సో అంటే లైనెక్స్ కానీ యూనిక్స్లో ప్రతి యూజర్కి హోమ్ పాత్ వచ్చి /home ఆ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ ఫర్ రూట్ అని ఉంటుంది. ఇది ఒక్కడే ట్రేడ్ మార్క్. హేమంత్, యూ అండర్స్టూడ్ యువర్ డిడ్ యూ గాట్ ది ఆన్సర్? Yes, sir, I got it. సో ఫర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ రూట్ యూజర్ ద హోమ్ పాత్ విల్ బి. కానీ ఈ టిల్ట్ మారదు చూడండి, ఈ టిల్ట్ మారదు. వాడికి కూడా టిల్ట్ అంటే హోమ్ పాత్, హోమ్ లొకేషన్లో ఉన్న అర్థం. ఓకే, టిల్ట్ ఇట్ డజంట్ గో అండ్ చేంజ్. క్లియర్? ఫర్ నార్మల్ యూజర్స్ ఇట్ విల్ బి /home/username. Clear? So just now we entered into the Linux. So today let's take the notes what we have covered. So today what we understood, tell me. Command, అసలు లైనక్స్ అంటే ఏంటి, లైనక్స్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాము. సో వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్, సో వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ commonly used to access Linux, Linux from Windows. Okay, ఏంటిది అది? సో Putty. 2 సాఫ్ట్వేర్స్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇస్ వాట్? PUTTY. ఓకే, పుట్టి అంటాము. అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ వాట్? మొబా ఎక్స్టర్మ్. ఓకే, మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్. రెండు కూడా ఏంటి సాఫ్ట్వేర్స్. ఇది లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట, అంతే. సో అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ లాగిన్, సో వెన్ యూ లాగిన్ టు లైనక్స్ మెషిన్, ఓకే, వేర్ డూ వి ల్యాండ్? అంటే ఎక్కడ లాగిన్ అయి కూర్చుంటాం లోపలికి వెళ్ళంగానే? సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఓకే, వన్స్ వి లాగిన్, okay, we land at our home path. And what is a default standard home path? /home/ ఆ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, అంతేనా? ఎగ్జాంపుల్, if I log into Sachin, okay, the home path will be /home/Sachin, right? If I log into Adi, it will be /home/Adi, and so on. But if we log in to admin user, who is admin user? Admin user in Linux, who is admin user? Root is a user. Then తనకు మటుకు స్పెషల్ గా ఉంటుంది అడ్మిన్ కాబట్టి /root కి లాగిన్ అవుతాం, అంతే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీ అండర్స్టూడ్, వాట్ ఈస్ దిస్? టిల్ట్ అంటారు కొంతమంది, టిల్డ్ అంటారు. యూ కెన్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ ఎనీవే. దిస్ సూపర్ సింబల్, ఈ 1 2 3 4 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయా కీప్యాడ్ లో? ద ఫస్ట్ ఆ ఎస్కేప్ కింద ఉంటుంది చూడండి, ఇది సింబల్. ఓకే, ఆ ఎస్కేప్ కింద ఉన్న సింబల్ ని దీన్ని టిల్ట్ అంటారు. దిస్ రిప్రజెంట్స్ ది హోమ్ పాత్. క్లియర్? అండ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ కమాండ్స్? వాట్ ఆర్ ద గుడ్ కమాండ్స్ వి అండర్స్టూడ్? Who am I? This will tell which user you logged in. Who means apart from me, who are the other users who logged in? And there is one more command called W, which will tell who all connected, for how long they connected, for how long they are idle, and what commands are executed. Everything will. It's a detailed version. Okay, and another command is what? Uptime. Uptime will tell the server uptime. Okay, and then what we covered? Date. And then what else we covered? Time zones and timestamps we covered here. So these are the important commands we covered. Yes or no? PWD. Yeah, good. PWD we covered. Okay, PWD అంటే ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఆర్ ప్రింట్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ. నేను ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాను అనేది. అదే మీకు విండోస్ లో అనుకోండి, గ్రాఫిక్స్ కదా. ఇఫ్ ఐ నావిగేట్ టు ఎనీ లొకేషన్, సపోజ్ ఈ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి నేను ఒక లొకేషన్లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇక్కడ మీరు పైన అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ద పాత్ కదా. ఈ పాత్ మనం ఇక్కడ లొకేషన్ లో ఉంటే కనిపించదు కాబట్టి నేను ప్రతిసారి పీడబ్ల్యూడి చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. నేను ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాను అన్నది ప్రింట్ ద వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అని అర్థం అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ లైనక్స్ ద లుక్ అండ్ ఫీల్ అర్థమైందా మీకు? లైనక్స్ మనకి లోకల్ మెషిన్స్ లో ఉంటాయి,
ఆన్ ప్రిమైస్ సర్వర్స్ లో ఉంటాయి లేదా క్లౌడ్ లో ఉంటాయి. బట్ ఎనీ మెషిన్ ఎనీవేర్ ఇట్ మైట్ బి సిట్టింగ్, ద ఓన్లీ మెథడ్ వి యాక్సెస్ ఇస్ వాట్? త్రూ పుట్టి ఫ్రమ్ విండోస్. క్లియర్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? Sir, I don't know whether I'm prolonging this, but I have a small query. Please. You have connected a VMware IP through PuTTY, right, sir? Is it I think this is a private IP, right? Yeah, it's a private IP. It's the IP which I gave. You Mhm. can give your own IP to your virtual machine, and the same IP I can use to access. Or if I want the internet to my virtual machine, I have to select an option called bridged connection. Okay, so this I will show you once you have the virtual machine while configuring the virtual machine. So మనం మన వర్చువల్ మెషిన్ కి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఆటోమేటిక్ ఐపీ లేదా మాన్యువల్ ఐపీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్, యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ ఐపీ, ఆర్ లెట్ ద ఇంటర్నెట్ డిసైడ్ వాట్ ఎవర్ ద ఐపీ. If I want to have the internet access to my virtual machine, I have leave it to my router. So router will assign the IP address. The same IP address I have to use it. Okay, మీకు సింపుల్ చెప్తున్నాను. What is the guarantee that I have the access to internet to for my Linux machine? Just say ping google.com. google.com పింగ్ అవుతుంటే గూగుల్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది. గూగుల్లో నేను కనెక్ట్ చేస్తున్న సర్వర్, పింగ్ చేసిన సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ అది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ద ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్, ఐ హ్యావ్ టు సెట్ ది ఆటోమేటిక్ ఐపీ. ఆటోమేటిక్ ఐపీ సెట్ చేస్తే మై రౌటర్, మై వైఫై రౌటర్ విల్ ద ఐపీ అసైన్ ది ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఇంటర్నెట్ బట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మై ఓన్ ఐపీ, సో ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ ఐపీ, సో ఐ కెన్ గివ్ మై ఓన్ ఐపీ. ఇస్ అ క్లియర్, హేమంత్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఐపీ? సో దిస్ ఇస్ ద ఐపీ అడ్రస్. I got it. What my question actually is, uh, we have installed VMware, and VMware we have created one image, right? Correct, one machine, yes, Yeah, we created machine one or machine. image. So we are connecting internally. So through Internally, yes, it's internally, a private connect, private network, private IP. okay, All 192 series, all one, any IP which starts with 192 or 10 series, I repeat, 192 or 10, hmm, falls under private. Anything 172 or 142, 128, all these are public IPs. Clear? clear, sir. Yeah. So that's all for today, guys. Thanks for your time, and we'll meet up tomorrow. We'll start the Linux architecture tomorrow. Okay. Any questions before I wrap it up for the day? Only Hemant is asking. No one is asking. Am I too fast, too slow, or is is my lecture is, are you able to catch up the things or not? Please, speak up, guys. మీరు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లో మీరు మాట్లాడకపోతే తర్వాత తర్వాత టాపిక్స్ పెరుగుతున్న కొద్దికి కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. అనుష, భాగ్య, Yes, yes, సౌమ్య, it is. క్లియర్ రైట్? సో ప్లీజ్ Yes, క్లారిఫై యువర్ yes. డౌట్స్ దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. మళ్ళీ రేపటి క్యారీ చేయకండి. మళ్ళీ రేపటి ఇంకో టాపిక్ ఉంటుంది, సార్ నిన్న పలానా రోజున నాకు ఆ టాపిక్ అర్థం కాలేదు అంటే ఇట్ విల్ బి అ ట్రబుల్. I can still explain, but it will be repetitive. Rather than you clarify your doubts then and there itself. Okay. Thank you, guys. See you tomorrow. Thank you, sir.